ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੋੜ ਲਾਪਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਗ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ। कश्मीरी पंडितां दे पलायन ते जम्मू कश्मीर के साबका मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तोड़ी चुप्पी। कहा जे वो कश्मीरी पंडितां दे खिलाफ अत्याचार लई जिम्मेवार तां दे फांसी। दिल्ली च तिन्ना नगर निगमां दे रलेवें ते केंद्रीय कैबिनेट ने लगाई मोहर। साउथ नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली नगर निगम च ने कुल 272 वार्ड। 19 ਜਾਂ 20 मई तो पहला हो सकदियां ने दिल्ली एमसीडी दीयां चोणां। आम आदमी पार्टी ने साधा भाजपा ते निशाना। किया दिल्ली एमसीडी चोणां दे विच भाजपा नूं हार दा डर, इस लई नगर निगमां नूं कर रहे एक। टोल प्लाजा नूं लैके लोक सभा दे विच बोले ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी। किया 60 किलोमीटर के दायरे दे विच होवेगा सिर्फ एक टोल, जे दूजा टोल होया तां 3 महीने च होवेगा बंद। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा टोल प्लाजा के नेड़े रहने वाले लोगों को मिलणगे पास। दिसंबर 2024 तक अमरीका वर्गियां होणगियां भारतीय सड़कां। चोणां तो बाद महंगाई का डबल झटका। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा। पेट्रोल और डीजल दी कीमतां भी 80 पैसे वधियां। जलंधर तो सांसद संतोष चौधरी ने लोक सभा च चुक्या कबड्डी खिडारी संदीप नंगल अंबिया के कतल का मामला। क्या मुलजमां नूं छेती मिले सजा तां जो भविख च ना होण अजिहे अपराध। तरनतारण दे हलका पट्टी च कांग्रेस के साबका विधायक हरमिंदर सिंह गिल ने की वर्करां दे नाल मीटिंग। किया किसी तो डरन की लोड़ नहीं, मैं तुहाडे नाल खड़ा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा इंचार्ज सुशील गुप्ता ने रोहतक के वर्करां दे नाल कीती मुलाकात। किया साबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा की केजरीवाल दे नाल नहीं हुई कोई मुलाकात। कुरुक्षेत्र च बोले किसान आगू गुरनाम सिंह चढ़ू ने कहा जे सरकार ने किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां तां 2 अप्रैल नूं विधायकां दे घरां दे बाहर होएगा प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन मानसा ने फाजिलका दे विच कीती मीटिंग। जिला प्रधान गुरचरण सिंह ने संयुक्त समाज मोर्चे ते कीता शब्दी वार। एसकेएम नूं नुकसान पहुंचाउण दा लाया इल्जाम। शिमला च कांग्रेस आगू नरेश चौहान ने घेरी सूबा सरकार। किया जयराम ठाकुर सरकार च हो रही है कर्मचारियों की अनदेखी। बोले प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के नाल खड़ी है कांग्रेस। मोहाली अदालत ने 14 दिन वधाया विक्रम मजीठिया का जुडिशियल रिमांड। 5 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत च रहणगे मजीठिया। कोर्ट च वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मजीठिया। फतेहाबाद के ढिंगसरा पिंड दे विच कतल मामले च 16 व्यक्ति दोषी करार। अदालत ने सारिਆਂ ਨੂੰ सुनाई उम्र कैद की सजा। लव मैरिज कराउण ते कुड़ी दे परिवार ने कीता सी मुंडे दा कतल। तरनतारण च चोड़ा साहिब के गुरुद्वारा दुख निवारण च डिग्या लैंटर। 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर जख्मी। ग्रंथी सिंह लई बन रहे सन कमरे। अमृतसर के मजीठा च 2 धिरां दे विचाले चलियां गोलियां। 2 व्यक्तियों की हुई मौत। 1 हफ्ता पहला भी हुई सी लड़ाई। अमृतसर के बस स्टैंड से 23 साल के नौजवान ने की खुदकुशी की कोशिश। लोगों ने हस्पताल च कराया दाखिल। गुरदासपुर च एक शख्स दे सोहरे परिवार आके कुटमार करने का इल्जाम। पत्नी ने पुलिस नूं दित्ती शिकायत। क्या पति ते उसदे नाल ते उसदे परिवार नाल कीती कुटमार। पानीपत के समालखा च एक जख्मी शख्स ने निजी हस्पताल च तोड़िया दम। होली वाले दिन कुछ लोगों ने की कुटमार। पुलिस ने 3 मुलजमां नूं लिया हिरासत च। नाभा च प्राइवेट बस की चपेट च आया मोटरसाइकिल। 21 साल के नौजवान की हुई मौत। दूजा शख्स गंभीर जख्मी। फतेहगढ़ साहिब च पुलिस ने ऑटो चालका तो लुट खो करने वाले 2 मुलजमां नूं कीता काबू। मुलजमां पासों 2 ऑटो भी हुए बरामद। दोवें मुलजम ऑटो चालका नूं डरा धमका के करदे सन लुट्टा खोहां। समराला च एक महिला के कतल मामले च उसका दोस्त गिरफ्तार। 17 मार्च की रात नूं कीता सी कतल। पुलिस मुताबिक मुलजम नूं किसी होर महिला दे नाल नाजायज संबंधां दे लई ब्लैकमेल करदी सी महिला। बरनाला सीआईए पुलिस ने 2 किलो तो वध अफीम दे नाल 2 शख्स कीते काबू। मुलजमां दे विच एक साबका सरपंच ते दूजा मौजूदा पंचायत मैंबर। हरियाणा के सोना च चोरां दा आतंक। शनि मंदिर दे विच बंद कमरे चों लाखां रुपए के गहने और नकदी हुई चोरी। देवीलाल स्टेडियम नेड़े भी 5 दुकानां नूं बनाया निशाना। चोरां ने एसी दीआं पाइपां कीतियां चोरी।
ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਕਪੁਰ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕੀਤੇ ਚੋਰੀ। ਪਲਵਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਾਂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟਰੱਕ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕਰੌਂਡਾ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ। ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੁਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ ਸਵੇਰਾ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਥੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਭਰ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਇਆ ਜੀਂਦ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ। ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ। 12,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪੀੜਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਰਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ। 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੌਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ। ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਾਸ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਆਇਨ। 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ। ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਮਾੜੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 25 ਮੀਟਰ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ। 4 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸੀ। 298 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮਾਡਲ। ਕਿਹਾ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ। ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਬਚਤ ਭਵਨ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਥ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂਮਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਕਿਹਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੌਜਵਾਨ। ਮੇਵਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਓਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੁਰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 8 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ
ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ, ਪਰ ਬੁੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹਟੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਲੇ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਟੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो। हाँ, ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, बोले जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮਿਲਣਗੇ, ਜੋ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बनाकर देंगे। ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ GPS ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੰਜਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। दूसरे देशों में बहुत सारी फेडरेशन कबड्डी पे बनी हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक इंटरनेशनल क्राइम हुआ। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, पहले तो जो विदेश में कॉन्सेप्ट्रेटर हैं जो आइडेंटिफाई हो गए उनकी एक्स्ट्राडिशन हो, और दूसरी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सतर्क हों ताकि आने वाले समय में पंजाब की धरती पे ऐसे जो क्राइम इंटरनेशनल क्राइम ना हो। उधर दूजे पासे बीते कुछ दिन पहला गिरफ्तार किए 4 मुलजमां चों पुलिस नूं 2 मुलजमां दा 2 दिन दा रिमांड हासिल होया, जिन्हां तो अगे होर भी खुलासे होण दी उम्मीद है। जिक्रयोग है कि पुलिस ने पिछले दिनी फतेह सिंह उर्फ युवराज, कौशल चौधरी, अमित डागर ते सिमरजीत सिंह नूं गिरफ्तार कीता सी ते विदेश च बैठे इस मामले च 3 होर मुलजमां नूं नामजद कीता गया सी, जिस च सनोवर ढिल्लों दा नाम भी शामिल सी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 पंजाब।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਝੜਪ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰॉड। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਤਾਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਰਾਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲ ਗਈ। ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਝੋਟੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਲਾਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਭੱਜਦਿਆਂ ਘਰ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।